all of you. Today it's very happy and we're all embracing this occasion and we're all attending this session. First of all, this session has been planned a month ago. Mahavatar Foundation is presenting this program, and especially one of our pyramid master in this session. So yes, I requested him. Guruji's one session in Bangalore. So I think so fortunately Guruji has given his acceptance and his approval. And then we felt very happy that all of you will get the occasion for darshan of Guruji, Sri Guruji, Bangalore. So we are very fortunate, Swamiji and Guruji, for your segue. At the same time, so I also requested Brahmarshi Premna sir. His extensive travel, his extensive teachings and the teachings and preachings across India and Karnataka. On the occasion of Buddha Purnima, he is very busy, I know, but still I requested and he accepted to give today time for all of us to give his Sandesha on this message on this occasion, on this Antarmukha Yogam and meditation program. So I thank you very much, sir, for your kind acceptance. So friends, actually today the purpose of this program is, one thing is, Sri Guruji is going to, all of you know that, so this Guruji is, has already, Professor has introduced about Guruji. I don't need to say much on that. But today is going to educate you on Antarmukha Yogam, what is the importance, and also along with that, Vedas, Bhagavad Gita. So he has extensively spent his whole life till now, in the spiritual journey. So along with his Guru also. So that's why we are all here. We are very fortunate to listen to him. So we don't need to wait anymore. And at the same time, the first half will be as usual our master has expressed here the entire schedule of the program today. And at the same time, second half, as Brahmarshi Premna sir is going to give us what is the golden path in the meditation, how it helps you in your real life and practical life. So that's also is going to educate us. So along with that, the beautiful live music meditation we are all going to enjoy. And so this is what we are very happy and we are all blissful. We are blessed with this occasion. So the presence of all great masters here. So I thank you once again, sir, both of you, madam, all of you to attend this session. So thank you. Thank you, Dr.Swami sir. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಶ್ರೀಗಳ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಇದೀಗ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ಜಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಗುರುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಸುಭಾಷ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅಂತರ್ಮುಖಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಬಂದಿರೋ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಓದಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಓದ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂಸಾರವೇ ನಿರ್ಮಾಣ. ನಾವು ಕುಟುಂಬನ ಬಿಟ್ಟು, ಸಮಾಜನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದುರ್ಗೇನ
ಹೊಂದಿದ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೇವಲ ನಾವು ಆನಂದವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂಸೆ ಕೊನೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಹಿಂಸದ ಜೀವನ ಮೊದಲಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಅಂದರೆ ಒಳಗೋಗು, ಬಾಹ್ಯಮುಖ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ, ಅಂತರ್ಮುಖ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ. ನಾವು ಈ ಕಣ್ಣು, ಈ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಕೈ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಉಸಿರನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ನಿಂದಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತರ್ಮುಖ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್. ಒಳಗೋಗುವುದಂದರೆ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೊರಗಂದರೆ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಗೂಗಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಂಧ್ರವನು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಶಿವಭಕ್ತಿ ಆಂಧ್ರವರೇ, ಅಂತರ್ಮುಖಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆಂಧ್ರವರೇ, ನಾನು ಆಂಧ್ರವನು. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮಗೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕವೇ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮದು, ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಆಂಧ್ರ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ, ನಾನು ಪುರುಷ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಜೀವನ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಇಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಲ್ಲ, ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಏನಿಲ್ಲ. ಒನ್ನೆಸ್, ಏಕತ್ವ. ಆ ಏಕತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಲಿಂಗಗಳ ಭೇದ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಕತೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅಂತರ್ಮುಖತೆ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ಜಿಯವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಂತಹ ಸಮಯ. ಸಿದ್ಧಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತರ್ಮುಖಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಇದೀಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. స్టేజ్ మీద పెట్టి అదే కాకుండా అది ఆ ట్యాప్ అలా వచ్చి వేరే ముందు చేస్తే కూడా ట్యాప్ కూడా ಕಾಲದ ಮೈಕ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ ಮೈಕು ಏನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೈಕು ಹಲೋ ಕಾಲದ ಮೈಕ್ ಬಿಸಿ ಸರ ಆಗಿದೆ.
ఆఫ్ అయింది. స్టార్ట్ చేస్తాను. ಒಂದಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾದ ನಂತರ ಲೈವ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರೂಜಿಯವರು ಸಿಗೋದೇ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಬಿರದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇದೀಗ ಅಂತರ್ಮುಖೇನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ರುಚಿಯನ್ನ ಸವಿಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಸುದಿನ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿರಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ. ಶ್ರೀಗಳು ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಕೇಬಲ್ ಸರ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಕೇಬಲ್ ಇದು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದೆ ఇంకా మేరకు వచ్చానండి, ముందుకు వచ్చానండి, స్టేజ్ మీదకి వచ్చాను. ఇక్కడ తెచ్చేయండి, పెట్టుకున్నాను. అది ఇక్కడ తీసిరండి, దగ్గరగా అలా పెట్టుకోండి. ఇంకా ఉంది తీసిరండి. రైట్, అది పెట్టి ఇచ్చేయండి. ఇచ్చేసి బాగుంది, ఇచ్చేసేయండి. ఇచ్చేయండి. అది రౌండ్ ఆడియో వచ్చింది కదా, వ్యూ అవుతుంది కదా, అప్పుడు క్లియర్గా వినిపిస్తుంది. ఇదంతా ఫోటో తీసారా అని అడుగుతున్నాను. ఫోటో తీసారా అని అడుగుతాను. నాగేంద్ర వేస్తుండగా అటు చూడు ఇంకా అది కదా వచ్చిందా? ఇక్కడ ఫోటో సింగల్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. ಏನು ಕಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದದನ್ನು